ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਮਜਹਬ ਦੀ ਵੰਡ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਧੀ ਆ, ठीक है जी। क्योंकि मेरे सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सी ना, तो एक बच्ची आई, सरकार ने आख्या साहबा नूं इत्थे चादर दे दो, मेरे को लै लो। उन्होंने अर्ज की भी या रसूल अल्लाह गैर मुसलमान। सरकार ने फरमाया धी ते है ना, धी राणी अपनी इज्जत का तहफाज़ करना जी। कोई उम्मीद नहीं जी हुकूमत ते कोई उम्मीद नहीं तुहानूं पिंड दे चौर दी। जिस पिंड दा चौर इज्जत दा चोर होवे ते समझे अपने आप नूं भलवान तुसीं आप बचना पुत्तर। बिल्कुल उस बंदे नाल वास्ता धी राणी तुसीं नहीं रखना जे ते तुहानूं डाउट है कि तो मैनूं इज्जत नूं डाउट है। अपनी इज्जत धी राणी आप तहफाज़ करना जी। नौजवान नस्ल नूं मैं अर्ज करांगा पुत्रा अपना रोजगार आप ढूंढना जी। कोई तवक्को नहीं रखनी हुकूमत ते, कोई तवक्को अपने रिश्ते ते नहीं रखनी। सितारों के आगे जहां और भी है। माली दा काम है पानी देना ते भर मशकां पावे ते खालक दा काम है फल फुल लाना, लावे या ना लावे कोई नहीं। मालिक एक दर बंद 100 दर खुला। लेकिन मैं अर्ज करांगा रजोका साहब तुसीं भी आए हो, तुहाडी रोजी दा मसला है। 20 बंदे मेरी आईडी चला रहे हैं रजोका साहब, मैं किसी दी आईडी बंद नहीं कराई। मेरी आईडी उन्होंने तो पिछे, उन्होंने आईडी मेरे तो अगे है। मैं इस उत्ते अपनी इंसानियत की पेश कर सकना, हालांकि बंद भी मैं करा सकना 5 मिनटां दा काम। FIR कर देंदे ने बंद। लेकिन जो कि साहब किसी दा हो सकदा मेरे तो भी मजबूर होवे, मेरी दाल रोटी चलदी होवे, हो सकदा जेहड़े मेरे आईडी इस्तेमाल करके रोजी कमा रहे शायद तो मेरे तो भी गरीब। लेकिन जो कि साहब मैं मेरा वधे ना वधे, मैं किसी दा रिज़्क बंद नहीं करना। क्योंकि जेहड़ा किसी दा रिज़्क बंद करदा ना अल्लाह फरमांदा ने माफ ना कर। जेहड़ा किसी दी ख्वाहिशां दा कतल है मौला अल्लाह फरमान उन्होंने कदी माफ ना कर। मैं किसी दा रिज़्क नहीं बंद कर सकदा। मेरी आईडी लोग चलाउंदे ने पैसे चलान। कोशिश करो तुहाडे तो ना बजुर्ग कोल कोई बंदा गया, उन्हें कहा जी को मैनू हुक्म लाओ, तो आपने फरमाया यार कोशिश करी क़यामत दा दिन तेरी कोई शिकायत ना ला दे कि इन्हें मैनू सताया है। अगर आप इंसानियत दर्द दिल पैदा करिए ना जी तो दुनिया बड़ी सौखी है। तो जो असीं नफरतां नाल भरे हुए हैं ना जी, नफरतां की ने जी भी जे किसी दा रिज़्क है यार उन्होंने अल्लाह ने दिता है। इज्जत लोग कहते नहीं वध तो इज्जो मनता शाह मैं जिन्हों चाहवा इज्जत नहीं। अल्लाह इज्जत उन्होंने जिंदा जेड़ा इज्जत के काबिल हो। जेकर साहब तुसीं आउंदे हो, मैं कदी कोई तुहाडे कोल चीज़ लई होवे, कदी मुतालबा कीता भी मेरे वास्ते कुछ लई आए। जेकर साहब मालिक दे कोल सारे फैसले आ। जो फैसले मेरे अल्लाह के कोल आ, रिज़्क अल्लाह मेरा फरमांदा मैं तैनूं उत्थों दिंदा जित्थों तेरे वहमो गुमान च वल्लाह खैरु राज़िकीन। अल्लाह बेहतर रिज़्क देण वाला। मैं लोगों के रोजगार नूं आसान कर रहा वा, अल्लाह पाक मेरा ऑटोमैटिक ही चलाई जा रहे। लेकिन कम ज़रफ बंदे तो बचो, ना उहदे नाल दुश्मनी रखो, ना उन्हें रिश्तेदारी रखो। सज्जन पुना तो बहुत दूर की बात है। रजोका साहब जेहड़े बंदे नूं बैठ के भाया भी डाउट है ना, उस बंदे वास्ते बैठ के बूहा ना खोलो, बिल्कुल ना खोलो। इंसान का पुत्र तो गेट आराम नाल खड़का के साइड से खड़ा हुंदा है। ये खच्चां लोग ने जिहड़ियां गेट है देखो जी घर नहीं बंदे बीबी ने गेट खोलना किवें करके इन्हां लोकां नूं समझाइए। धीआं राणियां जांदियां ने चौकां च जवानी लैके खड़े हो, बगैरत आदमी को इंसान दे पुत्र बनो। जिस बंदे नूं वेख के धी नूं राह बदलना पवे वो ते कुत्ते की फर्क है? हाँ जी, मतलब कुत्ते कोई फर्क नहीं। देखो रजोका साहब सारी दुनिया गल्लां करदी, जेड़ा बंदा हक की आवाज़ नहीं दे सकता, हक की गल नहीं कर सकता, वो भावें तवैफ के कोठे से होवे ते भावें मस्जिद च होवे, कोई फर्क नहीं पैंदा, वो बराबर ही है। फिर हक की बात नहीं कर सकता, वो तवैफ का कोठा वा ते या मस्जिद एक बराबर। चलो तू नहीं करते जालिम तो बगैरत आदमी तो नफरत करो ना, वो तो पिछा तो हो जाओ। फरमान भी है भी तुम बदला नहीं लै दो तो नफरत करो। ये लोग प्रोटोकॉल देंगे। बहुत बदबख्त आदमी हुंदा जिहदी लोग मुंह ते इज्जत करन ते बाद चों तो नफरत करन। साडे इलाके च अखान है जी मिसाल बनी हुई है कि लाड़ न सकिए तो मुंह तो वटावना चाहिए। नफरत करो ना, गैरत करो। बंदा तो बंदा डाडा बंदा नहीं लड़ींदा। चलो बंदा महसूस से करे कि बंदा गलत है, पर असीं अपने मफादात की खातर उन्हां बंदियां नूं प्रोटोकॉल दिंदे आ जेहड़े इस लैक इन्हां दा भी हिसाब होना है। ये मेरी गल है। ये पता कौन लोग ने? ये कूफे वाले लोग जिन्हां ने जदीद दा साथ दिता है ना। जेड़ा गलत बंदे नूं प्रोटोकॉल दिंदा है, मेरी गल सुन ला, जरैम पेशा बंदे नूं प्रोटोकॉल दिंदा है, इज्जत दा चोर है, डकैतियां कतल बगैरती करदा है, नहक खांदा है, हुकूमत नूं लुटदा है। जेड़ा बंदा उस बंदे नूं प्रोटोकॉल दिंदा, मैं दावे नाल कहना कूफे वालियां च उन्हें दिता नहीं जदीद नूं प्रोटोकॉल। हसैन नूं मनण वाला बगैरत बंदे नूं प्रोटोकॉल नहीं देगा, क्योंकि हकबाज कहने से ना को तुम्हें मौत दे सकता है ना को तुम्हारा रिज़्क कम कर सकता है। असीं किसी बंदे के खिलाफ नहीं, असीं हर उस बंदे के खिलाफ जिहदा किरदार जदीद है। मेरे मौला हुसैन दा जिहड़ा फरमान है साडे वास्ते कुरान है। मेरे मौला जी दा फरमान साडे वास्ते कुरान है। मेरे नबी पाक दा फरमान साडे वास्ते कुरान है। असीं हर उस बंदे नाल इंशाअल्लाह उहदी मुखालफत करांगे, नफरत करांगे उस तों जिहदा किरदार जदीद है। ये पिंड भरे ने कूफे वालियां ने,
ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਹੁਰੇ ਕੁੜੀ ਆਣ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਸੈਨੀ ਆ ਤੇ ਹਸੈਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਦਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਹੀ ਤੇ ਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ। ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆ ਜੇ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਤੇ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਾਲਾ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੰਗਾ, ਖੁੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਜੀ, ਮੁਨਾਫਿਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਿਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ, ਸ਼ਰੀਆਮ ਮੁਨਾਫਿਕਤ ਕੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਸਹੀ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਅਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਯਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਬਾਤ ਜੋ ਕਸਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਦੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਂਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤਾਰਫ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਬਗੈਰਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਇੱਕ ਲੌਂਡੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਗੈਰਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਦਾਮਨ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਗੈਰਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਧੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੌਂਕਣਾ, ਲਓ ਜਾ ਇਹਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੇਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਜਦੀਦ ਦੀ ਨਸਲ 'ਚ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਏਗਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਾਮ ਦੇ ਤੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹਰਾਮ ਦੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਕੱਲ। ਅਸਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰਨੀ। ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਮੋਰੇ ਧਰਨੀ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਾਪ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਖਦਾ, ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਦਾਲਤ ਝਬਤ ਕਰਨਾ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਖੈਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਨਤ ਜਾਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਨਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਣਾ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕਿਆ ਅਦਲ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਅਦਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ? ਨਹੀਂ, ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੱਪ 'ਚ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿੱਥੇ हर बंदा बराबर है, खुदा के घर में पहुंचे तो सभी एक हो गया। लामा साहब का शेर है ना, एक ही साफ में खड़े हो गए, महमूद हो आजाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा। उत्थे हर बंदा बराबर है। ठीक है जी। जो कोई पहले जाता गरीब अमीर होता, गरीब अमीर का तो तलक ही नहीं, उत्थे तो नीता की बात है। दूसरी बात है कि हुण ते मौलवी रखने वास्ते पैसे चलते हैं जी। तुसीं किसी मस्जिद रहना है ना, तो उस पिंड दे चौरी पाई जिथे मस्जिद नूं पैसे दो, उन्हें तावां रखो, उन्हें 2000 4000 दिंदे रहो तुसीं, मौलवी नहीं जाता। जे तुसीं मौलवी देनों हट जाएगा, वो मौलवी कढ़ देने। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗਿਲਾ ਕਿਸੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੀਏ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨੇ ਤੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਰੱਖਣ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਅਦਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਦਲ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ?
ਦੁਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਦੇਵੇ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਬਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋੜਨੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ। ਇਹ ਦਵਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੋਜ਼ਖ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੂਨ, ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਯਾਰ ਜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਕੋ ਮਾੜਾ ਵਾ ਚੰਗਾ ਜੇ ਕਰੇਗਾ, ਚਲੋ ਖਤੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਸਾਲ ਚਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਲਵੀ ਬਦਲਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਿਆਰ ਘਟਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਕ ਤੇ ਬਣਦਾ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਇਮਾਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਫਰਕ ਆਵੇ। ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਾਬਲੇ ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੀਸਰਾ ਵਾ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗਲਤੀ ਕਾਬਲੇ ਮਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਯਾਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜਾਂ ਪਕੰਬਰਾਂ ਕੋ ਖਤਾਵਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪਕੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਬੰਦਾ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਝੂਠ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਜੋ ਚਾਹਵੇਂ ਸੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਦਲੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹੀ ਮੈਦਾਨ ਖਲੋਂਦਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਸਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ। ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਕਰੇ, नेक औलाद दवे, नेक खादम खावन दवे। अल्लाह पाक जेड़े अपनी औलाद तो परेशान अल्लाह पाक उन्हें औलाद नूं हिदायत दवे, ते जेड़ा साडे बुरे च राजी है अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दवे, साडे कोल किसे नूं बददुआ ना निकले। हाँ जेड़े अली दे जेड़े अहले बैत दे मुनकर है ना, उन्हां वास्ते बददुआ, उन्हां वास्ते इंशाअल्लाह।